کی قیادت کا موڈ ہے یا جو پی ڈی ایم کی قیادت کا موڈ ہے, جو مختلف پارٹیاں ہیں, کیا ان کے کارکن بھی ویسی سوچ رکھتے ہیں اور ان کا بیانیہ واقعی کارکن تک پہنچ رہا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے یہاں پہ جلسے کے شرکا سے. تو آئیے جلسے کے شرکا سے بات کرتے ہیں. آپ سب لوگ نون لیگ کے کارکن ہیں, آئے سندھ سے ہوئے ہیں, اجرک پہنی ہوئی ہے, تو کس لیے آئے ہیں اتنی دور سے یہاں پر سفر کر کے؟ جی آج ہم لوگ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے ہیں. آج ہمارا سلیکٹڈ حکومت کے خلاف آخری راؤنڈ ہے اور انشاءاللہ آج جیسے ہماری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے یا آر یا پار, آج انشاءاللہ ہم آر یا پار کر کے جائیں گے. تو یہ جو سلیکٹڈ حکومت آپ کہہ رہے ہیں, تو کس نے سلیکٹ کیا ہے اس حکومت کو؟ یار وہ تو ماشاءاللہ میڈیا والے بھی جانتے ہو, پر آپ نام نہیں لینا چاہتے, مگر وہ آپ کو سب کو پتہ ہے, آلریڈی سب کو پتہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ کرنے والے کون ہیں. وہ چند دن پہلے انٹرویو چل رہے تھے, تو میرے منہ سے کیوں کلواتے ہو؟ ہم تو چھوٹے سے ورکر ہیں, وہ گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے جو سلیکٹڈ کرنے والے. میاں صاحب آج بتا دے گا آپ کو, سامنے اسکرین پہ پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ سلیکٹڈ کرنے والے سامنے آ جائے گا. اچھا, ویسے میاں صاحب کو کیا نام لینے چاہیے ان کے؟ جی بالکل لینے چاہیے یار. ابھی ایک مرد مجاہد تو اس میں آیا ہے نا, پاکستان میں ایک مرد مجاہد تو پیدا ہوا ہے نا, ورنہ لوگوں کے تو جو ہے وہ قدم ڈگمگاتے تھے, نام نہیں لیتے تھے. مگر میرا قائد جو ہے اس نے بہادری کا مظاہرہ کر کے کم از کم نام لے کر بتایا ہے کہ یہ سلیکٹڈ کرتے ہیں اور یہ حکومت بناتے اور یہ کراتے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کی جانشین کے طور پہ مریم نواز کو ہونا چاہیے, حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے, آپ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کا جانشین بنے؟ دیکھو جی ماشاءاللہ آپ دیکھو یہ مریم کے لیے کراؤڈ ہے, مطلب کہ جانشین وہ ہوتا ہے جو کراؤڈ کو مطلب کہ مینٹین کرے. کراؤڈ مریم کے لیے نکلتا ہے. تو آلریڈی ہم ورکر تو کہتے ہیں کہ جو میاں میرے قائد کی جانشین ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہے. شکریہ. آپ کیوں آئے یہاں پر, کیا آپ کا مسئلہ ہے اس حکومت سے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ حکومت پہلی فرصت میں چلی جانی چاہیے, کیونکہ اس نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں عوام کے لیے, مشکلات جو پیدا کی ہے, اس کو چاہیے کہ عزت سے یہ چلی جائے, نہیں تو یہ ذلیل و خوار ہو کر جائے گی. اس حکومت کو کون لایا؟ میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت کوئی اور لایا. اس کو جو لانے والے ہیں وہ بھی اس سے بیزار ہو گئے, کیونکہ عوام کے جو حالات اس نے خراب کیے, جو اس کو لے کر آئے تھے وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چلا جائے عزت سے. بہتر اس کے لیے یہی ہوگا کہ یہ چلے. لیکن وہ میاں صاحب تو نام لیتے ہیں جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, کیا وہ صحیح نام لیتے ہیں یا ان کو نام نہیں لینے چاہیے؟ جی میاں صاحب جنرل بالکل صحیح نام لے رہے ہیں وہ, کہ یہ سلیکٹر جو اسے لے کر آئے ہیں, ڈکٹیٹرشپ جو لے کر آئی ہے, وہ اسے باعزت طور پر اس سے آزاد ہو جائے. بہتر طریقہ یہ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی اگلی قیادت میاں صاحب کا جانشین مریم نواز کو ہونا چاہیے, حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے؟ یہ تو وقت آنے پر فیصلہ ہوگا. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ مریم نواز آئے گی یا میاں صاحب آئیں گے. آپ کس کو سپورٹ کریں گے, مریم نواز کو یا حمزہ شہباز کو قیادت کے لیے؟ ہمارے لیے قیادت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ تیار ہیں. مریم نواز ہو, حمزہ شہباز ہو, یا اس کے والد صاحب ہو شہباز شریف صاحب ہو, جو قیادت فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. شکریہ. آپ کس لیے آئے یہاں پر, کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ یہ غربت سے آتی ہوئی تانگ, یہ سمندر مارتا ہوا سمندر, یہ آج منارے پاکستان آیا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اتنی مہنگائی کر دی ہے. یہ جعلی وزیر اعظم کو انشاءاللہ گھر بھیجیں گے, اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہ عوام بہت پریشان ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں لی ہے. تو اگر یہ جعلی حکومت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی وزیر اعظم جو آپ سمجھتے ہیں, تو اس کو پھر جعلی حکومت کو لایا کون؟ یہ بس یہ آ گیا ڈاکہ مار کے بیٹھ گیا ہے, قبضہ کر کے, قبضہ گروپ ہے. تو قبضہ گروپ کون ہے, کون لایا اس قبضہ گروپ کو؟ لے کے تو آئی ہے, فوج لے کے آئی ہے, فوج لے کے آئی ہے اس کو. تو جو میاں صاحب جو نام لیتے ہیں جنرل باجوہ کا, ڈی جے ایسے کا, کیا ان کو نام لینا چاہیے؟ بالکل یہی بات ہے, ظاہر ہو گیا ہے. فوج لے کے آئی ہے, ووٹوں سے نہیں آئی, ووٹوں سے میاں نواز شریف آئے, محمد شہباز شریف آئے ہیں, ان کی پوری قیادت آئی ہے ووٹوں کی طرف. یہ سب ووٹوں کی آئے ہیں, ایم پی ایم این نے ہمارے, اس کو ووٹ ہی نہیں اتنے ڈالے.
मियाँ साहब कहते हैं कि सिर्फ चंद शख्सियात हैं जो हमारे पाकिस्तान की जिन्होंने किया, इदारे ने नहीं किया, आप क्या समझते हैं? ये इदारे तबाह कर दिए इसने, कोई इदारे नहीं काम कर रहे, अफसर घरों में बैठे हुए हैं, इतनी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। अभी वो 5 बच्चे मार दिए थे नहर में, आपने वाक़या सुना होगा, वो गुरबत से आते हुए। इतनी यानी कि लोगों के पास खाने को नहीं लिया, इतनी महंगाई कर दी है जनाब, लोगों के पास बड़ा मुश्किल वक्त गुजार है। अब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, इंशाल्लाह मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ को क्या लंदन से पाकिस्तान आ जाना चाहिए, लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी? इंशाल्लाह आएंगे, लाजमी आएंगे। आप क्या समझते हैं उनको वापस आके क़यादत करनी चाहिए लॉन्ग मार्च? इंशाल्लाह करेंगे वो। आपके मुल्क को कहाँ तक ले गया है, ये 2.5 सालों में क्या किया इसने, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि PMLN की मियाँ साहब के बाद अगर कोई उनका जानशीन बनता है तो वो मरियम नवाज है या वो हमजा शहबाज? मरियम नवाज, शहबाज साहब विन है इंशाल्लाह, वो काम की खिदमत करने के लिए। इनमें से मरकजी क़यादत किसको करनी चाहिए इन तीनों में से? मरियम नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या मौलाना फजल रहमान को इस असम्बलियों में रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए। हम यहाँ फजल रहमान साहब के लिए सपोर्ट करने आए हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो अपनी इस मकसद में सरखरू होगा इंशाअल्लाह। JUIF को और PDM की जमातों को असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए या असम्बलियों का हिस्सा रहना चाहिए? मैं तो समझता हूँ ज़रूरत पड़े तो इस्तीफ़े के हम अपनी जान भी देंगे और हमारे कायदीन भी इंशाअल्लाह हमारे इस उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और हमें भरपूर इनके ऊपर एतमाद है और ये देंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अगर इन जलसों से ये हुकूमत नहीं चली, इन लॉन्ग मार्च से, तो अगला लाए अमल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस्तीफ़े ही होगा। ये मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं कि निक्के दा अब्बा, वो निक्के दा अब्बा किसे कहते हैं? ये सॉरी पंजाबी मुझे समझ नहीं आई उर्दू नहीं, में। वो कहते हैं वो मतलब छोटे का बाप, वो जिसे कहते हैं वो किसको कहते हैं वो बाप? वो आप भी खुद समझते हैं सिलेक्टर्स को, ये जिन्होंने उनको लाया है, ये हम सबको पता है और आपको भी पता है, हमसे बखूबी आपको मालूम है और हमें भी मालूम है इसको जो लाने वाले हैं वो कौन है। नहीं तो वो जो सिलेक्टर्स की बात करते हैं, सिलेक्टर्स कौन है ये इस्टेब्लिशमेंट? ये इस्टेब्लिशमेंट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन है और जिन्होंने इनको लाया है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मौलाना फजल रहमान उनको भी बेनकाब करेगा और इस हुकूमत को घर भेजेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और आप जो मियाँ नवाज शरीफ हैं इसी PDM के प्लेटफॉर्म से वो नाम लेते हैं अफवाज पाकिस्तान की क़यादत का, DDIS का, क्या उनको ये नाम लेने चाहिए? ये उनकी ज़ाती मसला है, अपने नाम उसके पास कोई सबूत होगा जो उनके नाम लेकर इस्तेमाल करते हैं। 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है तो इसके पास कोई मालूमात होगा, इसलिए वो इनके ऊपर इंजाम रहा। खालिद लतीफ़ हैं जो मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन के रुकन हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये आप किस लिए आए हैं, क्या मुल्क में मसला, क्यों आए हैं? हम यहाँ मुस्लिम लीग PDM के जलसे में एक करप्ट हुकूमत को ख़त्म करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि इस मुल्क में जो करप्शन का जो निज़ाम, जो करप्ट हुक्मरान, करप्ट वज़रा, करप्ट इमरान खान, इनको इंशाअल्लाह इस मुल्क से भगा कर यहाँ एक अच्छी और मेयारी हुकूमत मुस्लिम लीग की क़यादत में जो है दोबारा लाएंगे। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो करप्ट हुकूमत है जिसको आप ख़त्म करने आए हैं, तो मियाँ साहब तो कहते हैं हमारा इससे मुकाबला ही नहीं, वो किसी और की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत के पीछे कोई है? ये तो मियाँ साहब ही इसके बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हमें इमरान खान को नहीं बचाना बल्कि मुमलकत पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इन लोगों के नाम लेने चाहिए, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने चाहिए? ये पाक फ़ौज के सरबराह हैं, DDIS हैं, क्या इनके नाम लेने चाहिए? हम मियाँ साहब के बयानिए के साथ हैं। पाक फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है, हम अपनी फ़ौज की कदर करते हैं, लेकिन हम इस करप्ट हुकूमत को ये मौका नहीं देना चाहते। इस मुल्क को बचाने के लिए फ़ौज को भी अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। नहीं, अगर फ़ौज अपना किरदार करेगी तो वो तो नून लीग के और PDM के बयानिया से मुतसादिम है कि अगर फ़ौज ने सियासत में किरदार अदा करना है, अगर हुकूमत को फ़ौज ने घर भेजना है तो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम, ये अफवाज पाकिस्तान, हम सब लोग देख रहे हैं कि 2.5 साल के अरसे में इस मुल्क के अंदर एक ईंट तक जो है वो नहीं रखी गई है। इस मुल्क की तामीर और तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि अगली क़यादत जो मियाँ साहब के बाद है वो मरियम नवाज़ को करनी चाहिए एक खातून को, या आप समझते हैं कि
हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ, किसको आप समझते हैं? मुस्लिम लीग की क़यादत जिसको भी ये सौंपेगी उसी को पाकिस्तान की क़यादत करनी चाहिए। ये मुस्लिम लीग की मरकज़ी कमान की बात है। शुक्रिया। असल में हमारे साथ PMLN की सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक है और हम इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर आई तो हुई हैं, लेकिन क्या ये जो मियाँ साहब बयानियाँ दे रहे हैं ये उसमें समझती है कि वो पार्टी के लिए वायबल है या नहीं है? तो आप क्या समझती हैं, जो आप आ तो गए हैं असम्बलियों से इस्तीफे, क्या उसके हुकूमत जा सकती है? जी देखिए, यहाँ पे आपके सामने है जिस पुरजोश तरीके से आवाम बाहर निकली है आज। अभी तो हमारी पूरी रैली यहाँ पहुँची भी नहीं और पंडाल भर गया है। लोग जो हैं वो इस हुकूमत ने जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में जो इजाफा किया है उसके ख़िलाफ़ निकले हैं, वोट को इज़्ज़त देने के लिए निकले हैं। और तमाम अपोजिशन जो PDM की पार्टीज़ हैं उनके साथ हम हैं और अपनी रहनुमा नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज साहब और मरीम नवाज़ की लीडरशिप में हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अब आखिरी धक्का हमने इस हुकूमत को देना है। ये नाजायज़ हुकूमत जो सिलेक्टेड है इसके अब जाने का वक्त आ गया है। अच्छा सेनेटर साहब, आप क्या समझती हैं जो मियाँ साहब नाम लेते हैं अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के, क्या आप समझती हैं कि ये नाम लेना ठीक है, ये बयानिया ठीक है, या ये बयानिया पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? देखिए, हम हमारी पार्टी जो है वो हमारे अफवाज जो हैं, जो जवान हैं, उनके साथ खड़ी हैं, शाना बशाना है। हम उनको सलूट करते हैं जिस तरह के वो हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करते हैं, जंगें लड़ते हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं इस मुल्क में। और लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टी का बयानिया है कि जो फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, अवाम जिन मुंतखब लोगों को चुनते हैं उन्हीं को हुकूमत करनी चाहिए, और उसी के लिए आज ये पूरा पंडाल जो है वो भर के लोग सामने आए हैं इसी बयाना को सपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ PMLN की रुकन कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद आलम मौजूद है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन क्या इनको लगता है कि इस जलसे या असम्बलियों के इस्तीफे या लॉन्ग मार्च से हुकूमत जा सकती है? आपको लगता है कि ये हुकूमत इतनी आसानी से जा सकती है? देखिए असद, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये हर किसी का हक है, जो चीज़ आपको गलत लगी उसके ऊपर एहतजाज करना, बात करना, और ये वही PTI है। आपको याद होगा जब हम लोग कहते थे तो ये इस्तीफ़े लेकर अपने आए थे और हम लोगों ने हर तरह से कॉपरेट करने की भी बात की थी, लेकिन 2 साल तक जिनको एक गोल्डन टाइम मिला कि वो काम कर सकें और उन्होंने ना परफॉर्म किया ना काम किया, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लूट मार और फजूल किस्म की जो है सियासत की। दे वर अनएबल टू परफॉर्म फॉर द कंट्री, फॉर द यूथ, और जो इकॉनमी के हालात हैं वो हम सब ने देखे। और आज जगह जगह पर जो जलसे हो रहे हैं, मेरे ख्याल में आवाम जो निकल रही है इस क्रिटिकल कंडीशन में भी जो है लोग निकल रहे हैं अगर कोरोना में, तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी मच ओपन एंड क्लियर वॉइस ऑफ द पीपल। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो मियाँ साहब नाम लेते हैं मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के, क्या मियाँ साहब को वो नाम लेने चाहिए? वो पार्टी के लिए ठीक है, या आपको लगता है कि वो पार्टी को मुस्तकबिल में जो बयानिया नुकसान भी पहुंचा सकता है? देखिए, अगर नुकसान पहुंचा, इस टाइम जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो मियाँ साहब एक बहुत बड़ी आवाम को जो है पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जो भी कहा उनकी आवाम, उनके पार्टी के तमाम तर लोग उनके साथ हैं। उन्होंने इस्तीफ़ों की बात की, सब लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी कोई चीज़ नज़र आई होगी कि किसी PMLN के रुकन ने कहा हो कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। तो आई थिंक वी ऑल, जितने भी लोग हैं वो उनके बयानिए के साथ मौजूद हैं, बिकॉज वो बात तो हम सबकी कर रहे हैं। सैयद जमील शाह, एक्स MP PP 209। अच्छा, अब बताइए आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या आपका समझते हैं, और ये हुकूमत क्या जा सकती है सिर्फ इस्तीफ़ों से? हाँ, क्यों नहीं, आवाम की राय है, और जब आवाम तब्दील हो जाए और हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो हुकूमत को आज खुद छोड़ना चाहिए। तो ये तो अब आवाम का ठाठे मारता समुंदर, आज रेफरेंडम है अब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उसे बाज़त तौर पर छोड़ देना चाहिए और लोगों पर फैसला छोड़ना चाहिए आवाम पर, पाकिस्तान की आवाम पर, और नए इलेक्शन कराने चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो मियाँ साहब जो बयानिया दे रहे हैं, जो वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई और लाया है इस हुकूमत को, क्या मियाँ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, उनका बयानिया दुरुस्त है, उनको नाम लेने चाहिए? जी, साबित हो गया है कि वो किसी ने उसे लाया है, तब तो वो डिलीवर नहीं कर सका। अगर आवाम के वोटों के साथ आता तो आज उसे आवाम की परवाह होती है। आवाम तो गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, बदअमनी, हर चीज़ के पिछे हुए हैं, और आज कल सबूत जो क्राउड है वो मुँह बोलता सबूत है कि आवाम ने इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंडम फैसला कर दिया। आप क्या समझते हैं कि अगली जो मियाँ साहब के जो जानशीन होने चाहिए वो क़यादत किसके पास होनी चाहिए? क्या हमजा शहबाज समझते हैं बेहतर है, या मरीम नवाज़ बेहतर है उस क़यादत के लिए?
وہ تو قیادت کا فیصلہ ہے. ہم تو پاکستان مسلم لیگ کے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, میاں صاحبان کے بھی ووٹر ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, چاہے میاں نواز شریف ہو, چاہے میاں شہباز شریف ہو, میاں حمزہ شریف ہو یا مریم نواز ہو. لیکن آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, آپ کا ایک اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ووٹ کے لحاظ سے, آپ کو پتہ ہوگا کس شخصیت کے ساتھ کارکن جڑتا ہے, ورکر جڑتا ہے, ووٹر جڑتا ہے نون لیگ کا, تو وہ کون آپ کو لگتا ہے وہ بہتر ہے؟ مریم نواز ہیں یا حمزہ شہباز ہیں, کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ اور میاں صاحب کا خاندان, اس کے ساتھ پاکستان کے جو ووٹر ہیں, جو عوام ہیں, وہ جڑی ہوئی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد خان ڈہا, MNA خانے وال سے, NA 151. اچھا, آپ بتائیے کہ آپ جو یہاں پر آئے ہیں, اگر قیادت آپ کو کہے استعفے دو تو آپ استعفے دینے کو تیار ہیں؟ آپ نے اتنی مشکل سے ووٹ لیے ہوں گے, ایک الیکشن لڑا ہوگا, تو اتنی آسانی سے سیٹ آپ دینے کو تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا تھا, انشاءاللہ اللہ نے پچھلے الیکشن میں بھی فتح دی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی فتح ہوئے گی. قیادت نے اگر کہا تو ہم استعفے دینے کے لیے فوراً ریڈی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے عمران خان PTI کی, انہوں نے پہلے 6 مہینے میں ملک کی تباہی کر دی, اور اب جو 2.5 سال ہونے جا رہے ہیں تقریباً, تو ہر بندہ پریشان ہے. میرے خیال میں آپ تو میڈیا سے ہیں, آپ کہیں پہ جائے کہ ہم بھی کسی شاپ پہ جاتے ہیں, دکان والے سب سے پہلی بات کرتے ہیں جی کب اس سے جان چھوٹ رہی ہے, کیونکہ یہ اتنا انکمپیٹنٹ ہے, نالائق ہے. تو اور یہ ہے کہ لوگوں کی اتنی خواہش ہے اس سے جان چھڑائی جائے. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنا ملک کی کرنسی کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا ہے, کہ اتنی ڈی ویلیو کر دی ہے, اور مہنگائی جس طرح لے گئے ہیں, انفلیشن جس طرح لے گئے ہیں, تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس سے جان جلد سے جلد چھٹے. اچھا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب جو ایک بیانیہ دے رہے ہیں, وہ آپ بھی کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, تو وہ سلیکٹر کون ہے, کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ سب جانتے ہیں سلیکٹر کون ہے. اور وہ جو میاں صاحب نام لے رہے ہیں, کیا ان کو نام لینے چاہیے کہ سلیکٹر تک ہی محدود تو لوگوں کو پتہ چلے نا, تو وہ اس لیے نام لے رہے ہیں نا, کیونکہ بجائے آپ نام لیں نہ لیں اور ایک ویگ بات کریں, تو آئی تھنک پن پوائنٹ کر کے کلیئر بات کر رہے ہیں میاں صاحب. تو آپ جو نام لے رہے ہیں آپ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہاں جی, ہم سب میاں صاحب کے بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی قیادت نون لیگ کی, جو میاں صاحب کی جو جانشین ہونی چاہیے, وہ مریم نواز ہونی چاہیے یا حمزہ شہباز ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ملک کے اور پارٹی کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہی وہ فیصلہ کرے گا. آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ رانا محمد سلیم PP 206 خانے وال. آپ MP ہیں نون لیگ؟ ٹھیک ہے, امیدوار تھے. اچھا آپ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے, کیا آپ کو لگتا ہے جیسے یہ بھی ڈاہا صاحب MNA ہیں, یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں, انہوں نے ووٹ لیے ہوں گے, محنت کی ہوگی, تو کیا اتنی آسانی سے ان لوگوں کو استعفے دے دینے چاہیے اور جا کے مطلب اس سے آپ کو لگتا ہے حکومت بھی چلی جائے گی؟ جو قائد کہے, جس کی وجہ سے ووٹ ملے, قائد کے حکم پہ شہر کو نشان پہ عوام نے ووٹ دیے تھے, جو قائد کہے گا وہی فیصلہ عوام بھی تسلیم کرے گی. عوام کا بھی کوئی احتجاج نہیں, جو بھی استعفے دے رہے ہیں, کوئی آپ نے سنا ہے کہ یہ عوام نے کہا ہو کہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ عوام اپنی بہتری کے لیے ان کے ساتھ رہے گی. کیونکہ جو مہنگائی ہوئی آپ کو پتہ ہے, 1400 روپے میں گندم لے کے 1 مہینے بعد 2100 میں بک رہی ہے. اسی کسان سے گندم لے کے اسی کسان کو آٹا 2100 روپے کے بہت سے مل رہا ہے, اسی سے 180 روپے گنا لے کے اسی کو 120 روپے چینی دی جا رہی ہے. 55 روپے میں شوگر مل کو منافع ہوتا ہے, 180 یا 255 روپے ریٹ ہو پھر بھی شوگر مل کو منافع ہوتا ہے, اور 110 روپے چینی بک رہی ہے. عوام کے آج انڈے کا بھاؤ کیا ہے, آج عوام کے پاس یوریا نہیں. آپ جائیں جنوبی پنجاب میں کل اپنے علاقے میں تھے, وہ کہہ رہے کہ یوریا نہیں مل رہا, اب یوریا بلیک ہو رہا. گورنمنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں, گھر کیسے آباد کریں. نہ خان نے گھر آباد کیا کبھی, نہ خان کو پتا کہ گھر کو کیسے چلانا ہے, کیسے آباد کرنا ہے, کیا کیا کس وقت ضرورت ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ LNG میں, جس میں بھی جب گندم باہر سے لینی تھی 4 دن مشاورت کرتے رہے, $35 مہنگی ہوگی.
अच्छा, हम वैसे उसके आप बाद- बताइए, जो मियाँ साहब एक बयानिया दे रहे हैं, वो नाम लेते हैं कि ये लोग सिलेक्टर्स हैं, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के लोग दुरुस्त है। नाम लेते हैं, वो ठीक नाम नहीं लेते। बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त। आप समझते हैं कि वही लोग लाए हैं अब बिल्कुल वही लाते हैं, वही करते हैं। आपको ही पता, मीडिया को ही पता, हर चीज़ को पता है, उनको भी पता है हम क्या करते हैं। अब हम जिले में, हर जिले में बंदे बैठे हैं उनके, हर जिले में ऑफिस में बैठे हैं, हर मीटिंग डीसी एसपी की मीटिंग में उनके बंदे बैठे हैं, उनके बगैर कोई बात ही नहीं चलती, जैसे वो कहते हैं वैसे करते हैं। और वैसे चलें, ये तो आपका हो गया। अब ये बताइए कि मियाँ साहब का जानशीन कौन बेहतर होगा, हमजा शहबाज होंगे या मरीम नवाज होंगे? मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ साहब की अल्लाह ताला सेहत दे, वो खुद आएंगे और वो खुद वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनेंगे। अगर ये जिसको भी वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे उन्होंने पहले शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया था, उन्होंने हम जो MNA ने, सब ने, अवाम ने कबूल किया था। अब भी जो वो फैसला करेंगे, जिसको भी करेंगे अवाम उसके भी। लेकिन आप सियासतदान हैं, ग्राउंड पे समझते हैं कि एक वर्कर का मूड क्या होता है, वर्कर पसंद किसको करता है। आपको क्या लगता है कि वो क़यादत पे किसको देखना चाहता है, मरीम नवाज को, हमजा शहबाज को? सर उसके दोनों बेटे हैं, किसी को भी बनाए अवाम तो उसी में मुल्क चलाए, जो बेहतर समझेंगे मुल्क चलाने के लिए उन्हीं को मुकर्रर करेंगे, वो वही करेंगे। बहुत जो अवाम शुक्रिया, को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।